వెల్కమ్ టు వీతి న్యూస్ లక్ష్యం సమాజితం. నేను మీ సాయిసుదా. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. వందే భారత్ రైలును ప్రారంభించిన ప్రధాని మోడీ మంగళవారం మినహా సికింద్రాబాద్ తిరుపతి మధ్య ప్రయాణం. పార్టీలకు అతీతంగా ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల అమలు. వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి స్పష్టీకరణ. సింహాచలం నరసింహుని వార్షిక తిరు కళ్యాణోత్సవం. వినోదాత్మకంగా ఉంగరపు సేవ వేడుక నిర్వహణ. కాణిపాకం వరదరాజుల స్వామి ఆలయ అర్చకుడి ఇంట్లో జింక చర్మం స్వాధీనం. నిత్యాన్నదానంలో సిబ్బంది చేటివాటం. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ శనివారం హైదరాబాద్ పర్యటనలో భాగంగా మొదటిగా సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో వందే భారత్ రైలును పచ్చజెండా ఊపి ప్రారంభించారు. రైలు ఎక్కి అక్కడున్న విద్యార్థులతో కొంతసేపు మాట్లాడారు. సికింద్రాబాద్ తిరుపతి మధ్య ప్రయాణించే ఈ రైల్లో మొత్తం 530 మంది ప్రయాణికులకు సరిపడా సీట్లు ఉంటాయి. సికింద్రాబాద్లో ఈ రైలు ప్రతిరోజు ఉదయం బయలుదేరి మధ్యాహ్నానికి తిరుపతి చేరుకుంటుంది. అదే రోజు మధ్యాహ్నం బయలుదేరి రాత్రి దాదాపు 12 గంటలకు సికింద్రాబాద్ చేరుకుంటుంది. ఈ రైలు వారానికి 6 రోజులు నడపనుంది. మంగళవారం సర్వీస్ ఉండదు. ఈ నెల 9వ తేదీ నుంచి రైలు ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి వస్తోంది. వందే భారత్ రైలు ప్రారంభోత్సవ వేడుకల్లో గవర్నర్ తమిళసై, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, రాష్ట్ర మంత్రి తలసాని, రైల్वे ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. प्रमुख धार्मिक स्थल है, वहाँ लोगों का आना जाना काफ़ी आसान हुआ है और पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा जो तीर्थयात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो अब मूव कर रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से, जहां we request Shri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Railway Minister, to felicitate our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Garu by presenting a charial painting depicting Bathukamma festival. Charial painting is a unique art form native to Telangana, and Bathukamma is a colorful floral festival of Telangana which has over in Andhra Pradesh. This is a momentous occasion and a proud moment to be cherished. The train has started on its auspicious journey to Tirupati, the abode of Lord Venkateshwara Swami. हमारे प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी के संकेत पर वंदे भारत एक्सप्रेस अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। It's a happy moment for the people of two Telugu states of Telangana and Andhra Pradesh. మన తెలుగు ప్రజలకు ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైన వెంకటేశ్వర స్వామి కొలువైన ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం తిరుమలకు ఈ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ మరింత వేగవంతంగా చేర్చనుంది. The two Telugu states of Telangana and Andhra Pradesh are about to see their connect getting stronger thanks to India's fully indigenous semi-high-speed train Vande Bharat Express. The city of Hyderabad is getting linked with Tirupati, gateway to the abode of Lord Venkateshwara and Goddess Padmavati, by the fastest and most comfortable rail service offering best-in-class travel experience. The commencement of the new Vande Bharat Express, second such service for Telangana and Andhra Pradesh, is a testimony of the transformational path embarked by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Garu towards modernizing rail infrastructure to attain international standards and showcase a giant leap in the transport scenario of India. The connectivity also espouses the commitment of Indian Railways to provide utmost convenience to pilgrims. यह वंदे भारत एक्सप्रेस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जनता के लिए एक अनुपम भेंट है. Honorable Prime Minister Sir is greeting the audience with a radiant smile and a cheerful smile and a wave, and the people are very excited and enthusiastic to see and greet our beloved Prime Minister. यह वंदे भारत एक्सप्रेस. बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री महोदय. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को 3 माह की अल्प अवधि में
2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उपहार। పార్టీలకు అతీతంగా ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నామని, వీటిలో అన్ని వర్గాల ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకుని ఉన్నత స్థాయికి చేరాలని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి కోరారు. వనపర్తి జిల్లా కేంద్రంలోని 7వ వార్డులో బీఆర్ఎస్ ఆత్మీయ సమ్మేళనానికి మంత్రితో పాటు ఆయన సతీమణి వాసంతి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ 300 కోట్లతో జిల్లా కేంద్రానికి ప్రత్యేకంగా మిషన్ భగీరథ నీటిని తీసుకొచ్చామని, మంచినీటి సమస్య తీరకపోతే ప్రజలు సగం అనారోగ్య సమస్యలు తగ్గుతాయని అభిప్రాయపడ్డారు. పట్టణంలో మురుగు కాలువల నిర్మాణం జరుగుతోందని అన్నారు. పది రోజుల కింద 10-15 రోజులు అయ్యొచ్చు. కిట్టు ఈ పిల్లలంతా నన్ను ఆప్యాయంగా అమ్మ అమ్మ అని పిలుచుకుంటాడు. నా దగ్గరకు వచ్చి, అమ్మ మా వార్డు మహిళలు కొంతమంది మీతో కలుస్తారంట, వాళ్ళు మాట్లాడతారంట అంటే సరే అని నేను వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చిన. మాధవి రాధా వీళ్ళంతా పిలిచింది నన్ను. వాళ్ళ ఇంటికి అలవేలు వీళ్ళంతా నిర్మల వీళ్ళంతా పిలిస్తే వెళ్ళిన. ఎంత ఆప్యాయత అంటే వాళ్ళ లోపల నాకు నిజంగా వాళ్ళ ఆప్యాయత చూస్తే ఆ రోజు నిజంగా చాలాసేపు అక్కడ ఉండాలనిపించింది. కానీ ఆ రోజు ఇట్లా ఒక మీటింగ్ ఉంటే తొందరగా వెళ్ళిపోయినా. వాళ్ళే నా మీద ఒత్తిడి పెట్టి ఇక్కడ మేము మహిళలమంతా 200 మంది దాకున్నాం, మేము వచ్చి పార్టీలో జాయిన్ అవుతాం మేడం, మేము ఇంతవరకు ఏ పార్టీలలో కండువా కప్పుకోలేదు, కానీ వనపర్తి చేసిన అభివృద్ధి పనులను చూసి మేమంతా మా అంతకు మేము ముందరికి వచ్చి జాయిన్ కావాలనుకుంటున్నాం, సార్ చేస్తున్న పనులని చెప్పి నాకు చెప్తే చాలా సంతోషం అనిపించింది. సరే అని చెప్పి వాళ్ళ సంబంధించి మంచినీటికి సంబంధించి మనకు ప్రస్తుతం వస్తున్నటువంటి నీళ్లు సరిపోవు. ఇది మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒక మాట, ప్రస్తుతం మనం వనపర్తికి వస్తున్నటువంటి మంచినీళ్ళు ఏవవుతున్నాయో ఇవి జూరాల ప్రాజెక్టు నుంచి రామన్పాడుకు వస్తే, రామన్పాడు నుంచి కానపల్లిగా ఉండేటువంటి గుప్పుగట్టు కాడికి వస్తే, అక్కడి నుంచి వివిధ ట్యాంకులకు వనపర్తి కానీ గ్రామాలకు కానీ సరఫరా అయ్యేటువంటి ఒక పద్ధతి ఉంది. దీని నుంచి వచ్చేటువంటి నీళ్లు ఇటు వనపర్తి కానీ గ్రామాలకు కానీ సరిపోతలేవు. ప్రత్యేకంగా సమస్య ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఎండాకాలం వచ్చేటప్పటికి, ఇప్పుడు ఈ టైం కల్లా జూరాల ప్రాజెక్టులో నీళ్లు అడుగంటిపోతాయి. వానాకాలం ఎంత వరదలు కానీ 3-4 నెలలు 5-6 నెలలు వరదలు వచ్చినా సరే మనం గత 4-5 ఏళ్ళ నుంచి చూస్తున్నాం విపరీతమైన వర్షాలు. కృష్ణానది పొంగి పడుతుంది, కిందికి వెళ్ళిపోతాయి నీళ్ళు మొత్తం. కానీ ఎండాకాలం వచ్చే వరకు అన్ని వానలు పడ్డా కూడా ఎండాకాలం వచ్చే వరకు జూరాల ప్రాజెక్టులో నీళ్లు అడుగంటిపోతాయి. ఎందుకంటే జూరాల చిన్న ప్రాజెక్టు, దాంట్లో ఉన్న నీళ్లు ఎండాకాలం వచ్చే వరకు అడుగంటిపోతాయి. అటు అలంపూర్ గద్వాలకు మంచినీళ్ళకి కావాలి, ఇటు మనకు మంచినీళ్ళకి కావాలి. మంచినీళ్ళకే అందుతలేదు. ఒక 3 ఏళ్ల కింద ఎండాకాలంలో మరీ కొద్దిగా అయిపోతే ఆ జూరాల ప్రాజెక్టులో లోపల కోపిగుంతలలో ఉండేటువంటి నీళ్లను ఆయిల్ ఇంజన్లు పెట్టి రామన్పాడు కొట్టి మళ్ళా రామన్పాడుకి వెళ్లి వనపర్తి తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏపీలో ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం సింహాచలం శ్రీ వరాహలక్ష్మి నరసింహస్వామి వారి ఆలయంలో వజ్రాల ఉంగరం మాయమైంది. దీంతో ఆలయ అధికారులు, పూజారులు, వైదిక సిబ్బంది తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. ఆలయంలో అన్ని చోట్ల వెతికినా ఉంగరం కనిపించలేదు. ఆ సమయంలో స్వామివారి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులందరినీ విచారించారు. కొందరిపై అనుమానం రావడంతో తాళ్లతో బంధించారు. ఉంగరం ఎక్కడ దాచారో చెప్పాలని ప్రశ్నించారు. ఈ హడావిడి చూసిన పలువురు సామాన్య భక్తులు భయంతో పరుగులు తీశారు. ఇదంతా స్వామివారి వార్షిక తిరుకళ్యాణోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించే ఉంగరపు సేవ కార్యక్రమంలో భాగమేనని తెలియడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఉంగరపు సేవ వేడుకను వినోదాత్మకంగా నిర్వహించారు. చోరీకి గురైన స్వామివారి ఉంగరాన్ని వెతికే ఘట్టాన్ని అర్చకులు, సిబ్బంది చక్కగా నిర్వహించారు. అనంతరం ఆలయ భోగ మండపంలో స్వామి అమ్మవార్ల సంవాదోత్సవం సంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహించారు. అమ్మవారు, స్వామివారు తరపున భక్తులు పూలబంతులు విసురుకొని ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. బేడా మండపంలో తిరునిధి పూర్ణాహుతితో ఉత్సవం ముగిసింది.
చిత్తూరు జిల్లా కాణిపాకం దేవస్థానం అనుబంధ ఆలయం వరదరాజుల స్వామి ఆలయ అర్చకుడు కృష్ణమోహన్ నివాసంలో జింక చర్మాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనపై స్పందించిన అటవీ శాఖ అధికారులు రంగంలోకి దిగి రహస్యంగా విచారిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అదేవిధంగా నిత్యాన్నదానంలో పనిచేస్తున్న సిబ్బంది చేతివాటం ప్రదర్శించడంతో అందించిన సమాచారం మేరకు కార్యనిర్వహణ అధికారి వెంకటేష్, ఆలయ అధికారులు ఆయా ఉద్యోగులు ఇళ్లల్లో తనిఖీ చేపట్టారు. నిత్యాన్నదానంలో 2 ప్రధాన వంటవాళ్లు, 2 సహాయకులు ఇళ్లల్లో తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా బియ్యం బస్తాలతో పాటు 2 బస్తాల కందిపప్పు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. తెలంగాణలో సింగరేణి బొగ్గు గనుల ప్రైవేటీకరణ యోచనను వ్యతిరేకిస్తూ హైదరాబాద్ లకడీ కపుల్ సింగరేణి భవన్ వద్ద గోబ్యాక్ మోడీ అంటూ బీఆర్ఎస్కేవీ బీఆర్టీయూ అధ్యక్షుడు రాంబాబు యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో నిరసన తెలిపారు. లాభాల బాటలో ఉన్న సింగరేణిని ప్రైవేటీకరణ చేయడం కేంద్ర ప్రభుత్వ దుర్మార్గపు చర్యగా అభివర్ణించారు. సింగరేణి ప్రైవేటీకరణతో కార్మికులకు తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణకు విద్యుత్ ఉత్పత్తికి తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతుందని అన్నారు. అదేవిధంగా సిబ్బందికి బోనస్లు, రిజర్వేషన్లు, కారుణ్య నియామకాలు, రిజర్వేషన్లు, బొగ్గు ఉత్పత్తి అన్నింటికీ అంతరాయం ఏర్పడుతుందని విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో బొగ్గు గనుల ప్రైవేటీకరణను అడ్డుకొని తీరుతామని స్పష్టం చేశారు. కేటాయించాలి బొగ్గు గనులను సింగరేణికి వెంటనే కేటాయించాలి బొగ్గు గనులను టెండర్ లేకుండా బొగ్గు గనులను టెండర్ లేకుండా సింగరేణికి వెంటనే బొగ్గు గనులకు టెండర్ లేకుండా సింగరేణికి వెంటనే సింగరేణి యాజమాన్యానికి సమర్పించినటువంటి మెమోరాండం సింగరేణి యాజమాన్యానికి ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ ఇవాళ సింగరేణి యాజమాన్యానికి ఉత్తర్వు ఇస్తా ఉన్నాం. కేటీఆర్ గారి పిలుపు మేరకి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న సింగరేణి పరిరక్షణ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం సింగరేణిని ప్రైవేట్ చేయాలని చూస్తుంది. దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఇవాళ తెలంగాణలోకి మోదీ వస్తున్న సందర్భంలో వారికి నిరసన తెలియజేస్తూ ఇవాళ సింగరేణి కాలనీస్ హెడ్ ఆఫీస్ ముందు మేము ధర్నాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. మోదీ ఇచ్చిన మాట నిలుపుకోవడం లేదు. గతంలో రామగుండం వచ్చినప్పుడు సింగరేణిని నేను ప్రైవేటీకరణ చేయనని చెప్పిండు. కానీ ఇప్పుడు సింగరేణికి ఉన్న సహజపు వనరులు బొగ్గు గనులు ఏవైతున్నాయో వాటికి టెండర్ పిలిచిండు. విశాఖ స్టీల్కు గనులు కేటాయించకుండా వాటన్నిటిని ప్రైవేట్కి అప్పచెప్పి ఇవాళ విశాఖ స్టీల్ని ప్రైవేట్ పరం చేస్తున్నాడు. ఇవాళ విశాఖ స్టీల్ని ప్రైవేట్ పరం చేస్తావు, బొగ్గు గనుల్ని ప్రైవేట్ పరం చేస్తావు. ఇవాళ తెలుగు ప్రజల ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీసే పని చేస్తున్నావు, ఆర్థిక వనరులను దెబ్బతీసే పని చేస్తున్నావు. సింగరేణి ప్రైవేటీకరణ చేస్తే, విశాఖ స్టీల్ని ప్రైవేటీకరణ చేస్తే ఇవాళ తెలంగాణలో ఉన్న నిరుద్యోగులు ఏమైపోతారో, ఉద్యోగాలు రావు, రిజర్వేషన్లు ఏమైపోతాయి, ఇవాళ అనుభవిస్తున్న సౌకర్యాలు, ఇవాళ ఉచిత కరెంట్ ఇస్తా ఉన్నాం కాలనీస్లో ఉన్న క్వార్టర్స్కి. బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ గారు, కేటీఆర్ గారి పిలుపులో భాగంగా బీఆర్టీయూ రాష్ట్ర కమిటీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రాంబాబు గారి ఆధ్వర్యంలో సింగరేణిని కాపాడుకోవాలి, సింగరేణిని ప్రైవేటీకరణ చేయొద్దని చెప్పేసి నరేంద్ర మోడీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తూ ఈరోజు ప్రధాన కార్యాలయం లకడీ కపుల్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ధర్నా నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నరేంద్ర మోడీకి హెచ్చరిక చేస్తున్నాం. తెలంగాణకు గుండెకాయ లాంటి సింగరేణిని ప్రైవేటీకరణ చేస్తే ఊరుకోం బిడ్డ, ఖబర్దార్. తెలంగాణలో ఉన్న వనరులన్నీ కూడా, సహజ వనరులు, బొగ్గు బావులన్నీ కూడా సింగరేణికి కేటాయించాలే తప్ప ప్రైవేటీకరణకు వేలం వేసి కేటాయిస్తే ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రజలు ఊరుకోరు, కార్మిక వర్గం ఊరుకోదు. మీ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని వెంబడిస్తుందని చెప్పేసి హెచ్చరిక చేస్తున్నాం. తెలంగాణకు ఒక ఆత్మగౌరవం లాంటి ఉన్నటువంటి సింగరేణిని కాపాడుకుంటాం. ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం సన్నాయి నొక్కులు నొక్కుతుంది, 50% మీకుందని చెప్పేసి బీజేపీ నాయకులు మాట్లాడుతున్నారు. మరి దేశంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం సకల సంపద అయినటువంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీలు, ఇన్సూరెన్స్, బ్యాంకింగ్ అన్ని రంగాలను ప్రైవేటీకరణ చేస్తున్న మీ ప్రభుత్వం నైజం స్వభావం ప్రైవేటీకరణ చేయడం, బహుళజాతి సంస్థలకు అప్పచెప్పడం. కాబట్టి మేము హెచ్చరిక చేస్తున్నాం, సింగరేణిని కాపాడుకుంటాం, సింగరేణిని ప్రైవేటీకరణ నిలిపివేయాలని చెప్పేసి హెచ్చరిక చేస్తున్నాం.
ప్రధాని మోడీ పర్యటన సందర్భంగా కాంగ్రెస్ నాయకులను ఎక్కడికక్కడ పోలీసులు అరెస్టులు చేశారు. ఇప్పటికే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ నాయకులను గృహ నిర్బంధనాలు, అరెస్టులు చేస్తున్నారు. యూత్ కాంగ్రెస్ హైదరాబాద్ అధ్యక్షుడు శివసేన రెడ్డి, ఎన్ఎస్యుఐ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బల్మూరి వెంకట్, దళిత కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ప్రీతం, మహిళా కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు సునీత్రావు తదితరులు పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. యూత్ కాంగ్రెస్ హైదరాబాద్ అధ్యక్షుడు శివసేన రెడ్డి, ఎన్ఎస్యుఐ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బల్మూరి వెంకట్, దళిత కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ప్రీతం, మహిళా కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు సునీతారావు తదితరులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా చిల్లకూరు మండలం వరగలి క్రాస్ రోడ్ సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. కూలీలతో వెళ్తున్న ఆటోను ట్రాలీ వాహనం ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో కత్తి పోలమ్మ అనే మహిళ మృతి చెందగా 8 మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. బాధితులంతా మిరప పంట కోయడానికి నక్కలవారి కంట్రిక గ్రామం నుంచి నాంచారంపేట వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ప్రమాదానికి కారణమైన వాహనాన్ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నెల్లూరు జిల్లా ఆలూరు మండలం ఇసుకపల్లి సముద్ర తీరంలో ఆంధ్ర తమిళనాడు మత్స్యకారుల మధ్య ఉద్రిక్తత పరిస్థితి నెలకొంది. ఆంధ్ర తీర ప్రాంతానికి తమిళనాడు కడలూరు బోట్లు ప్రవేశించాయి. కడలూరు బోట్ తగిలి ఇసుకపల్లి మత్స్యకారుల వలలు తెగిపోవడంతో వివాదం చెలరేగింది. దీనిపై ప్రశ్నించిన ఇసుకపల్లి జాలర్లపై తమిళనాడు జాలర్లు రాళ్లతో దాడికి దిగడంతో పలువురు గాయపడ్డారు. ఏ క్షణం ఏం జరుగుతుందా అంటూ ఉద్రిక్తత పరిస్థితుల్లో ఇసుకపల్లి సముద్ర తీరం ఉంది. సముద్ర తీరంలో ఉద్రిక్తత దృష్ట్యా ఇసుకపల్లి కోస్ట్ గార్డ్ పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. కామారెడ్డి జిల్లా మాచారెడ్డి మండలం ఇసాయిపేట చెరువులో చేపలు పట్టడానికి వెళ్లిన గ్రామ మత్స్య పారిశ్రామిక సహకార సంఘ సభ్యులపై దేవునిపల్లి ముదిరాజ్ కులస్తులు కత్తులు, రాడ్లు, కొడవళ్లు, రాళ్లతో దాడి చేయడాన్ని తాము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నామని నగర గంగపుత్ర సంఘం అధ్యక్షుడు పల్లికొండ అన్నయ్య అన్నారు. దాడి చేసిన వారిపై పీడీ యాక్ట్ కింద కేసులు నమోదు చేయాలని గాజుల్పేట్ గంగపుత్ర సంఘంలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో కోరారు. ఈ సమావేశంలో నగర గంగపుత్ర సంఘం నాయకులు పాముల లక్ష్మణరాజ్, గంగాధర్, సురేష్, గంగప్రసాద్, మారుతి, నరేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇట్లాంటి విషయాలు ఇంకా ఏ గ్రామంలో జరిగినా నిజామాబాద్ జిల్లాలో కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తంలో ఎక్కడ ఉన్న మా గంగపుత్రులపై జరుగుతున్న అన్యాయాలపై ఇలాంటి ముద్రాలు దౌర్జన్యం చేసి దాడులు చేస్తే మేము సహించలేదని చెప్తున్నాము. విషయం ఏంటంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అసెంబ్లీ సాక్షిగా తలసాని స్థానిక మత్స్యశాఖ మంత్రి తలసాని ఆధ్వర్యంలో కూర్చోబెట్టి ముందు ప్రాధాన్యత గంగపుత్రుడని చెప్పాడు. మేము లేని చోట ముద్రాజులు పట్టుకోవచ్చని చెప్పారు. అయినా మేము ఉన్న చోట్ల మా సొసైటీలో వాళ్ళ దౌర్జన్యంగా మెంబర్షిప్ కోసం కొట్లాడడము, మా కుల వృత్తిపై జరుగుతున్న చెరువుల కుంటలపై మీదకి వచ్చి మా గంగపుత్రులని అన్యాయంగా దాడి చేయడం జరుగుతుంది. దానికి ఆ విషయంలో అలాంటి విషయాలు జరగకుండా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, మా శాఖ మంత్రి వర్యులు, మత్స్యశాఖ మంత్రి వర్యులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు దీనిపై తగిన చర్య తీసుకొని మా గంగపుత్రులకు సరైన న్యాయం చేస్తారని కోరుచున్నాం. ఒకవేళ గవర్నమెంట్ కు పట్టించుకొని ఏడలో మా గంగపుత్రులను రాస్తారోకోలు, ధర్నాలు రాష్ట్రమంతా హంగామా చేసి మా గంగపుత్రులకు సరైన న్యాయాన్ని చేసేంత వరకు మేము ఒప్పుకునే పరిస్థితి లేదని చెప్పి నేను పత్రికాపూర్వకంగా చెప్తున్నాను. దయచేసి అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు మాపై జరుగుతున్న అన్యాయాలను మాకు
మా బొట్టలు కొట్టే జీవో నెంబర్ 6 రద్దు చేసి ఇలాంటి విషయాలకు మాకు ఎలాంటి కష్టాలు రాకుండా చూస్తారని కోరుకుంటున్నాము. మీరు మేమైతే ఇప్పటి వరకు ఆ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం అవతరణ కోసం తిరిగి నుంచి రస్తారోకాల పైన వంట వార్పులపై కూర్చొని గంగపుత్రులు అక్కడ ఉన్నారు, ప్రాణత్యాగాలు చేసిన గంగపుత్రులు కూడా ఉన్నారు. దాన్ని మర్చిపోకుండా మీరు గంగపుత్రులకు సరైన న్యాయం చేస్తారని కోరుచున్నాము. మీరు దయచేసి మా గంగపుత్రులకు అన్యాయం కాకుండా న్యాయం చేయాలని కోరుచున్నాము. చట్టరీత్యా చర్య తీసుకొని మాపై జరుగుతున్న దౌర్జన్యాల పట్ల కానీ అన్యాయం పట్ల కానీ నిన్న జరిగిన మాసాయిపేటలో కానీ ఈ 3 వ్యక్తులు సీరియస్ గా ఉన్నారు. ఒకరు చౌ కటింగ్ అయింది. వాళ్ళ పరంగా వాళ్ళు ఎవరు దాడి చేశారో వాళ్ళని కఠిన చర్య తీసుకొని జైలుకు పంపించే విధంగా మీరు చూసారని మేము కోరుచున్నాము. జై గంగపుత్ర, జై జై గంగపుత్ర. హైదరాబాద్ దిల్సుఖ్ నగర్ లో జైష్ రెస్టారెంట్ ను మలక్పేట్ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే బలాలా ప్రారంభించారు. రెస్టారెంట్ యజమాని రవి మాట్లాడుతూ ప్రత్యేకమైన రుచులతో కూడిన ఆంధ్ర, రాయలసీమ, తెలంగాణ నాన్ వెజ్ భోజనం తక్కువ ధరలకే లభిస్తాయని తెలిపారు. ముఖ్యంగా సీ ఫుడ్, రొయ్యలు, పీతలు వంటకాలు ప్రత్యేకత అని అన్నారు. హైదరాబాద్ లో రెస్టారెంట్ ను ప్రారంభించామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో సైదాబాద్ కార్పొరేటర్ కొత్తకాపు అరుణ రవీందర్ రెడ్డి, ముసారాంబాగ్ కార్పొరేటర్ భాగ్యలక్ష్మి, వినోద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. జైష్ అనే బ్రాండ్తో ఫస్ట్ బ్రాంచ్ వచ్చేసి యేసరావు నగర్లో ఉంది, రెండో బ్రాంచ్ వచ్చి దిల్సుఖ్ నగర్లో పెట్టినాము. ప్రజల ఒక కోరిక మేరకు వాళ్ళ రుచుల ప్రకారంగా వాళ్ళకు టేస్ట్ ఏదైతే సిస్టమ్ ప్రకారం నచ్చుతుందో దాన్ని బేస్ చేసి ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. మేము స్పైసెస్ కానీ అవన్నీ మేము ఆల్మోస్ట్ ఏ స్పైసెస్ ఎక్కడ దొరికితే వాటన్నిటి అక్కడి నుంచి తీసుకోవచ్చు. అంటే ఎగ్జాంపుల్ గుంటూరు నుంచి మిర్చి పొడి, ఆ విధంగా ఎక్కడి నుంచి స్పైసెస్ ఇంపార్టెంట్ ఉంటే అటు నుంచి తీసుకొచ్చి మేమే మా దగ్గర ఇక్కడే గ్రైండింగ్ చేసి వాటన్నిటి స్పెషల్గా గ్రైండింగ్ చేసి ఆ విధంగా అన్నీ అందజేస్తున్నాము. సో ఇక్కడ దిల్సుఖ్ నగర్ ప్రజల ఆదరణ కూడా మేము పొందుతున్నాము. సో ఈ విధంగా ఇన్ ఫ్యూచర్ రేపు ఇంకో బ్రాంచ్ కూడా పెట్టాలనే కోరిక ఉంది. దీన్ని మా ప్రజలందరూ కస్టమర్స్ అందరూ మాకు సహకరిస్తారని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. హైదరాబాద్ ప్రజలందరికీ మా తరఫున ఇక్కడ జైష్ అథెంటిక్ స్పైస్ కిచెన్ అనేది దిల్సుఖ్ నగర్లో ఏర్పాటు చేసాము. ప్రజలందరూ ఇక్కడికి వచ్చి నాణ్యమైన ఆహారం తక్కువ ధరలో దొరుకుతుంది, మేము అందిస్తున్నామని చెప్పి తెలియజేస్తూ మా యొక్క ప్రోగ్రాంకి ఇచ్చేస్తున్న అహ్మద్ బలాల్ గారు, ఎమ్మెల్యే గారికి, కార్పొరేటర్ల గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మా దగ్గర స్పెషల్ ఏంటంటే ఒకే ప్లేస్లో అరబిక్ మండి, మల్టీ క్యూజన్ బిర్యానీ అండ్ గోదావరి, రాయలసీమ, తెలంగాణ రుచులు అన్నీ ఒకే ప్లేస్లో తక్కువ ధరకు నాణ్యమైన పద్ధతిలో దొరుకుతున్నాయని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. అందరూ వచ్చి ఈ నూతనంగా ప్రారంభించిన జైష్ అథెంటిక్ స్పైస్ కిచెన్లో విభిన్న రకాలైన సాంప్రదాయమైన రుచుల్ని ఆస్వాదిస్తూ ఈ జైల్ థీమ్ అనేది మల్టీ క్యూజిన్ రెస్టారెంట్లో ఫస్ట్ టైం స్టార్ట్ చేసాం హైదరాబాద్లో. అది కూడా డిఫరెంట్గా గ్లోబలైజేషన్ జైల్ థీమ్తో వచ్చాం. ఒకసారి మీరందరూ వచ్చి విచ్చేసి మా యొక్క ఆహార పదార్థాలని రుచి చూసి మా యొక్క సర్వీస్ని అందుకొని మమ్మల్ని ఆశీర్వదించవలసిందిగా మిక్కిలి కోరి ప్రార్థిస్తున్నాం. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. వందే భారత్ రైలును ప్రారంభించిన ప్రధాని మోడీ. మంగళవారం మినహా సికింద్రాబాద్, తిరుపతి మధ్య ప్రయాణం. పార్టీలకు అతీతంగా ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల అమలు. వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి స్పష్టీకరణ. సింహాచలం నరసింహుని వార్షిక తిరు కళ్యాణోత్సవం. వినోదాత్మకంగా ఉంగరపు సేవ వేడుక నిర్వహణ. కాణిపాకం వరదరాజుల స్వామి ఆలయ అర్చకుడి ఇంట్లో జింక చర్మం స్వాధీనం. నిత్యాన్నదానంలో సిబ్బంది చేటివాటం.
ఈ బులెటిన్ ఇంతటితో సమాప్తం. మరొక బులెటిన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజం.